محبت صرف ایک احساس نہیں ہوتی بلکہ ایک فیصلہ ہوتی ہے، ایسا فیصلہ جو آپ کو جیل کی کال کوٹری تک لے جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے نورین کی، ایک سادہ سی لڑکی جس نے صرف محبت کی، اور وہ لڑکا ریحان جس سے اسے محبت ہوئی وہ 3 قتلوں کا ملزم نکلا۔ لیکن سچ یہ ہے، ہر قاتل کا چہرہ خونی نہیں ہوتا اور ہر محبت بے قصور نہیں ہوتی۔ آئیے سنیے محبت میں ملا جرم، ایک ایسی کہانی جو محبت اور مجرم کے درمیان کی لکیر مٹا دے گی۔ کراچی کی گنجان آبادی میں واقع وہ چھوٹی سی لائبریری جہاں خاموشی بھی کسی درد کی مانند گونجتی تھی، وہاں بیٹھنے والی ایک لڑکی نورین، جو روز شام 6 بجے آتی، اپنی کرسی پر بیٹھتی اور پرانی کتابوں میں کھو جاتی۔ وہ بے حد سادہ تھی، چھوٹی آنکھیں، دھیمے انداز اور ماتھے پر ہمیشہ اداسی کی ایک ہلکی سی پرچھائی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا پڑھتی ہے۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا، ایک اجنبی اندر داخل ہوا، سفید قمیض، سیاہ پینٹ اور نظریں سیدھا اس پر۔ وہ سیدھا آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک پرانی انگلش ناول کھول لی۔ نورین نے پلکیں اٹھائی، پھر جھک گئی، لیکن اس کے دل میں پہلی بار کوئی دھڑکن زور سے لگی۔ وہ اجنبی روز آنے لگا، کتابیں بدلتی رہیں مگر جگہ نہیں، نگاہیں ملتی رہیں مگر الفاظ کبھی نہ بولے گی۔ پھر ایک شام اس نے پہلا جملہ کہا، آپ روز یہی جگہ بیٹھتی ہیں، یہ آپ کی سیٹ ہے؟ نورین نے تھوڑا مسکرا کر جواب دیا، جی نہیں، بس یہی دل لگتا ہے۔ یہ جملہ ہی کافی تھا۔ پھر ہر شام وہ دونوں ایک ہی وقت پر وہاں ہوتے، کتابوں کے ورق پلٹتے اور ایک دوسرے کو چھپ کر دیکھتے۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، وہ دونوں لائبریری کے باہر بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ وہ لڑکا جس کا نام ریحان تھا آگے بڑھا اور بولا، کیا میں آپ کو چھوڑ آؤں؟ بارش کافی تیز ہے۔ نورین نے پہلی بار کسی مرد کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر پہلی بار نورین کو لگا جیسے اس کی تنہائی کوئی اور سمجھنے لگا ہے۔ کئی دنوں بعد جب نورین نے اس کا انتظار کیا اور وہ نہ آیا، وہ بے چین ہو گئی۔ پھر اگلے دن وہ واپس آیا اور اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں تمہیں روز دیکھتا ہوں کیونکہ تم مجھے زندگی لگتی ہو۔ نورین کا دل جیسے کسی نے تھام لیا ہو۔ وہ ہنس دی اور صرف اتنا بولی، مجھے محبت کا مطلب نہیں آتا، لیکن تمہاری خاموشی میں کچھ اپنا سا لگتا ہے۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک نیا باب بن گیا۔ پھر ایک دن جب نورین گھر پہنچی، دروازے پر 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ آپ نورین خالد ہیں؟ جی، آپ کو تفتیش کے لیے تھانے چلنا ہوگا۔ نورین کا رنگ اڑ گیا۔ تھانے میں ایک افسر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ سامنے فائل کھلی تھی جس میں تصاویر تھی، اور ان میں ایک تصویر نورین کی تھی اور ایک ریحان کی۔ کیا آپ ریحان احمد کو جانتی ہیں؟ نورین نے سہم کر کہا، جی، وہ میرا دوست ہے۔ افسر نے میز پر زور سے ہاتھ مارا، وہ شخص 3 لڑکیوں کا قاتل ہے۔ نورین کا چہرہ جیسے سفید ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، اس کے لب ہلے، مگر پولیس افسر نے تصویر کے نیچے ایک جملہ پڑھا، آخری لڑکی سے وہ لائبریری میں ملا تھا، بالکل تمہاری طرح۔ تھانے کے تنگ کمرے میں نورین کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ لمحے گزر رہے تھے، لائبریری کے وہ لمحے، ریحان کی مسکراہٹ اور وہ لفظ جو اب زہر بن چکے تھے، تم مجھے زندگی لگتی ہو۔ افسر نے فائل بند کی اور سنجیدہ آواز میں کہا، ریحان احمد عرف ریحان وکیل 3 کیس میں مطلوب ہے، 3 لڑکیوں سے تعلق، 3 لاشیں اور تم چوتھی ہو۔ نورین کے لب کپ کپائے، نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت شریف ہے، پڑھا لکھا ہے۔ افسر ہنسا، محترمہ، آج کل قاتل بھی کوٹ پینٹ پہنتے ہیں۔ نورین سے اس کے فون کا پاسورڈ مانگا گیا۔ اس کے فون میں ریحان کے کئی میسیجز تھے، اکثر محبت بھرے، لیکن کچھ خالی نمبر سے آئے ہوئے کالز بھی تھے۔ پولیس نے کہا، یہی نمبر مقتول لڑکیوں کو بھی کال کیا کرتے تھے۔ نورین چپ رہی۔ ریحان کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا اور ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا، کیا میں کسی درندے سے محبت کر بیٹھی؟ پولیس نے بتایا کہ ریحان غائب ہے، نہ گھر نہ دفتر،
ना लाइब्रेरी, कहीं कोई निशान नहीं। नूरीन ने खामोशी से एक बात कही, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर वो कातिल है तो मुझसे मोहब्बत झूठी नहीं थी। अफसर ने तल्ख लहजे में कहा, बस यही मोहब्बत तुम्हें जेल तक ले जाएगी। जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ी, रेहान की जिंदगी की चंद कड़वी सच्चाइयां सामने आई। इसका असल नाम रेहान अहमद था, लेकिन उसने कई फर्जी शनाख्तें बना रखी थी। इसका एक भाई 7 साल पहले खुदकुशी कर चुका था और रेहान इसके बाद बदल गया था। वो नफ्सियाती मुआलज के जेर इलाज भी रहा था। ये सब जानकर नूरीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो फिर भी बोली, अगर वो कातिल है तो वो किसी दुख, किसी सदमे का शिकार है। मैं उसकी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक रात नूरीन को जेल में एक लिफाफा मिला। बाहर किसी का नाम नहीं था, अंदर एक खत था और लिखा था, नूरीन, अगर तुम्हें यह खत मिला है तो समझ लो तुम अब एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी हो जहां मोहब्बत एक जुर्म है। मैं कातिल हूँ, मगर किसी बेकसूर का नहीं। मुझे अपना वक्त दो, मैं सब कुछ खोल दूंगा। रेहान। नूरीन की आंखें नम थी, मगर अब वो डर नहीं रही थी। अब वो सच के करीब थी, चाहे वो सच उसे तोड़ ही क्यों न दे। अगले दिन अदालत में पेशी थी। पुलिस की तरफ से कहा गया, नूरीन ने कातिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसे छुपाया और कत्ल के बाद उससे मुलाकात की। ये सब जुर्म में मामलत के ज़मरे में आता है। नूरीन के वकील ने सिर्फ इतना कहा, मेरी मौकला सिर्फ मोहब्बत की मुजरिम है, जुर्म की नहीं। अदालत ने नूरीन को तहकीकात मुकम्मल होने तक हिरासत में रखने का हुक्म दिया। रात को नूरीन ने जेल की सलाखों से आसमान देखा। कहीं दूर से अजान की आवाज़ आ रही थी और उसके लबों पर सिर्फ एक दुआ जुमला था, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत गुनाह थी तो मुझे सजा दे, लेकिन अगर वो सच थी तो सच को बेनकाब कर। अदालत के हॉल में सब कुछ खामोश था। मीडिया मौजूद था, तमाशबीन मौजूद, मगर नूरीन की आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रेहान को, जिससे उसने मोहब्बत की और जो अब तक जुर्म का मरकजी मुल्ज़िम था। जज ने नजरें उठाकर पूछा, क्या मुल्ज़िमा कुछ कहना चाहती है? नूरीन उठी, कांपती आवाज में बोली, मैंने मोहब्बत की थी, जुर्म नहीं। मैं उस शख्स से मिली, उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मुझे सिर्फ इज्जत दी। अगर वो कातिल है तो यकीनन उसके सीने में कोई छुपा दर्द है जिसने इसे ये राह दिखाई। लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। अदालत का दरवाजा खुला। पुलिस की निगरानी में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, हथकड़ियों में बांधा, अगर आंखों में सुकून। वो रेहान था। नूरीन की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। रेहान ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ मुस्कुरा दिया। जज के सामने रेहान ने बयान दिया, जी हाँ, मैं 3 अफराद की मौत में मुलविस हूँ, लेकिन वो लड़कियां जिनकी लाशें मिली वो सब इंसानी स्मगलिंग का शिकार थी, जिन्हें एक बाअसर गिरोह बेचता था। मैंने उनके मुजरिमों को मारा, ना कि इन मासूम लड़कियों को। अदालत चौंक गई, तो तुमने इंसाफ अपने हाथ में लिया? रेहान ने कहा, जी हाँ, क्योंकि जब कानून अंधा हो जाए तो अंधेरे में फैसला दिल ही करता है, और नूरीन का इन सब से कोई तल्लुक नहीं। वो तो मेरी आखिरी उम्मीद थी, जिसे मैं अंधेरे से दूर रखना चाहता था। अदालत ने दिनों की समाअत के बाद फैसला सुनाया। रेहान को 3 अफराद के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया, मगर हालात को देखते हुए उम्र कैद सुनाई गई, सजाए मौत नहीं। नूरीन को मुकम्मल तौर पर बेगुनाह करार देकर रहा कर दिया गया। नूरीन के कदम लड़खड़ाए। रेहान को ले जाया जा रहा था और उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। नूरीन, मेरी जिंदगी तुम हो सके तो किसी दिन माफ कर देना। चंद माह बाद नूरीन ने लाइब्रेरी छोड़ दी और वो अब एक एनजीओ में काम करती थी, जहां वो उन लड़कियों के लिए आवाज बुलंद करती जिनकी जिंदगियों पर मुआशरे ने खामोश जुल्म किए। रेहान जेल में था, मगर उसने अंदर से कई मुजरिमों के चेहरे बेनकाब किए। वो कातिल जरूर था, लेकिन वो एक मोहब्बत करने वाला कातिल था, जिसने दूसरों को बचाने के लिए गुनाह किया। अब एक दिन जेल से नूरीन को एक खत मिला, मैं जेल में हूँ, मगर तुम्हारे दिल में नहीं। तुम आजाद हो, मोहब्बत को बेगुनाह रहने दो, हमेशा के लिए, रेहान। नूरीन ने खत सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू लिए। बस एक जुमला कहा, मोहब्बत गुनाह नहीं थी, मोहब्बत में किया गया जुर्म था। ये कहानी
उन लोगों के लिए है जो समझते हैं मोहब्बत हमेशा हंसी खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है, कभी कभी मोहब्बत अदालत से भी बड़ी सजा देती है। रेहान अब जेल में है और नौरीन एक आवाज बन चुकी है। जिस मोहब्बत ने उसे रसवा किया, वही मोहब्बत आज उसे जिंदगी देगी। कभी कभी हम सोचते हैं मोहब्बत बस फिल्मों जैसी होती है, लेकिन असल जिंदगी में मोहब्बत एक कैद भी हो सकती है और सजा भी। रेहान कातिल था, लेकिन उसका जुर्म सिर्फ मोहब्बत की हिफाजत करना था और नौरीन बेगुनाह थी, लेकिन सजा उसके दिल पर रह गई। ये कहानी उन सब के लिए है जो ये समझते हैं मोहब्बत कभी गुनाह नहीं हो सकती। रबी दास्तान पर आने का शुक्रिया कि आपने इस दर्दनाक सफर में हमारा साथ दिया। हमें दुआ में याद रखिए और किसी नौरीन के दिल तक ये कहानी जरूर पहुंचाए। खुदा हाफिज।